بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج ہم حسرت کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے سلیبس میں، آپ کے نصاب میں جو پہلی غزل ہے وہ حسرت موہانی ہی کی ہے، جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ رئیس المتغزلین کہلاتے ہیں اپنے تغزل کی وجہ سے، اپنی غزلیات کی وجہ سے۔ پہلا شعر ہے کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ راحت فضا کا مطلب راحت بڑھانے والی، راحت کو یعنی کہ خوشی کو زیادہ کرنے والی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ فضا اور فضا دونوں میں فرق ہے۔ وہ زغاد والا فضا ہوتا ہے، وہ جو ماحول ہوتا ہے، فضا کیسی ہے اسے زواد سے لکھا جاتا ہے، اور زے جو ہوتی ہے افزائش سے ہوتی ہے، زیادہ کرنے سے ہوتی ہے، بڑھانے سے ہوتی ہے۔ تو راحت خوشی کو کہتے ہیں، چین کو کہتے ہیں، آرام کو کہتے ہیں۔ یہ اصل میں افزا ہے، روح کو بڑھانے والی، روح کو تازگی دینے والی۔ تو حسرت موہانی، جن کے بارے میں نے پہلے بتایا کہ اردو ادب کے مشہور غزل گو شاعر، ان کی شاعری میں آپ کو غم دوراں یعنی کہ زندگی کی تلخیاں، غم جانا، عشق حقیقی بھی ملے گا اور محبوب مجازی بھی ملے گا۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ انہی کی غزل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق بھی ملے گا آپ کو، اور دنیاوی عشق بھی ملے گا، اس کے علاوہ ایک تگ و دو، کوشش، جدوجہد ان کی شاعری میں آپ کو نظر آئے گی۔ ان کی زیادہ تر شاعری جو ہے وہ جیل کے اندر، جب وہ قید میں ہوتے تھے تو اس وقت انہوں نے جو شاعری کی، ان کے کئی دواوین شائع کیے۔ یہ ان کی زندگی کی محنتوں کا، ان کی زندگی کی پریشانیوں کا ایک نچوڑ جو ہے وہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ وہ محبتوں کے ترجمان بھی ہیں اور تلخیوں کے عکاس بھی۔ تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ عشق الہی اللہ تعالیٰ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تیری کا آرزو کا مطلب اللہ کی خواہش، جبکہ دنیاوی محبوب کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو دونوں معنوں میں یہ ٹھیک ہے، یہ چلے گا۔ تو اس میں اگر آپ عشق حقیقی کی طرف جائیں گے تو راہ وفا عشق حقیقی کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر میں اس میں کوئی مصیبت اٹھاتا ہوں تو وہ میرے لیے راحت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے جب انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے تو کسی قسم کی ان مشکلات کو وہ ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے جب وہ اللہ سے عشق کرتا ہے، کیونکہ راہ شوق اور راہ سلوک میں اللہ کے قرب اور خوشنودی کا وہ آرزو مند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے تمام مصیبتیں راحت کا باعث بن جاتی ہیں۔ لیکن جب جو لوگ جہاد کرتے ہیں، اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو طرح طرح کی مصیبتیں، رکاوٹیں اور پریشانیاں، بلائیں اگر میں برداشت کر رہا ہوں، اگرچہ ان تمام چیزوں نے مجھے شکستہ دل کرنے کی کوشش کی، میرے حوصلے توڑنے کی کوشش کی، مگر چونکہ تمہاری محبت تھی اے اللہ تعالیٰ، تجھے پانے کی خواہش تھی، کہ میں اپنے مقصد سے، اپنی راہ سے ہٹا نہیں، اللہ کے نزدیک میں مزید پسندیدہ بن گیا ہوں، اس وجہ سے کہ میں نے اس کی خاطر یہ تمام تکالیف سہی ہیں۔
उसी की खुशनुदी का चूंकि मैं मुतमन्नी हूँ, इसलिए ये तमाम तकालीफ मेरे लिए खुशी का बायस बनी है, राहत फजा बनी है, मेरी खुशी को बढ़ाने वाली बनी है। तो यह हकीकत भी है कि पैगंबरों की मीरास और सुन्नत है कि किसी पैगंबर की जिंदगी में आप देखें कि कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा, कोई ऐसा पैगंबर, कोई ऐसा रसूल नहीं गुजरा कि जिसने मुसीबतें बर्दाश्त न की, हिजरतें बर्दाश्त न की, बलाएं सब पर अल्लाह ताला ने, हालांकि वो तो अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर भी ये इसी वजह से उनको मुसीबतों का शिकार किया कि ताकि उनको देखकर बाकी कौम जो है वो हौसला पकड़े और इंसान जो है वो तकलीफें सहे और खुदा की रजा पे अमल जारी रखे। इन हालात में जब वो इंसान मुश्किलात का शिकार होता है तो अल्लाह ताला खुद उसका हामी हो जाता है, हमायत करता है, उसकी मदद करता है, वो शामिल हाल हो जाता है। हजूम बला जो होते हैं, परेशानियां जो होती हैं, अल्लाह ताला के कुर्ब का बायस बन जाती हैं, क्योंकि वही परेशानियां इंसान उठा उठा कर अल्लाह के हुजूर ज्यादा सुरखरू होता है। क्या शेर है कि हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, मायूस कर सका ना हजूम बला मुझे। हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, मायूस कर सका ना हजूम बला मुझे। तो ये अल्लाह ताला के ये इश्क हकीकी में ये शेर की तशरीह बहुत खूब हो रही है। मजाजी मानों को तरफ भी एक नज़र दौड़ा लेते हैं। वैसे तो इस शेर की तशरीह जो है वो हकीकी मानों में बहुत खूबसूरत हो जाती है, लेकिन अब मजाजी महबूब मैंने आपको बताया कि दोनों तरह है, तो उसका भी आपको मैं थोड़ी सी तशरीह करा दूं कि शायर जो है वो कहता है कि इश्क यानी कि ए मेरे महबूब, तेरी मोहब्बत और उल्फत की वजह से मेरे रास्ते में आने वाली तमाम मुसीबतें और परेशानियां मेरे लिए सुकून का बायस हो गई। असल में जब मुसलसल इंसान को परेशानियां मिले, वो गालिब ने भी कहा था, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो यहाँ पर भी यही है कि जब इंसान पर मुश्किलात पड़ती हैं तो वो इतना ज़्यादा उसका आदी हो जाता है कि वो उसके लिए खुशी का बायस बन जाता है। तमाम मसाइब, तमाम परेशानियाँ सुकून आवर और राहत फ़ज़ा बन जाती है। जब किसी के दिल में महबूब का प्यार हर वक्त हर समय गुजरता हो तो कोई परेशानी, कोई कड़ा वक्त कोई मानी ही नहीं रखता, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। नासिर काज़मी का एक शेर है कि यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याल यार की चादर ही ले चले, आए हैं उस गली में तो पत्थर ही ले चले, कुछ यादगार शहरे सितमगर ही ले चले, आए हैं उस गली में तो पत्थर ही ले चले। ये उसी गजल का शेर है। मतलब ये है कि जब महबूब का तसव्वुर होता है तो फिर कोई परेशानी लगती ही नहीं। इसी तरह का एक शेर बशीर बदर का भी है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये दोनों मानी अब मैंने आपको बता दिए हैं इस शेर के, इश्क हकीकी में भी, जिसमें अल्लाह ताला की रजामंदी और अल्लाह ताला को कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह ताला अपने मुंतखब बंदों को जो उसकी राह पे चलते हैं उनकी आजमाइशें करता है, और वो परेशानियां जो जितनी भी उठाता है वो उसे अपनी राहत समझता है, अपना सुकून समझता है, अपने लिए खुशी का बायस उसके होता है जब परेशानी मिलती है। तो मजाजी में जब आप उससे लेते हैं तो फिर आप उसे महबूब की राह में आने वाली मुसीबतें, परेशानियां जो हैं वो परेशानियां नजर ही नहीं आती,
وہ کہتے ہیں جب محبوب کا تصور ہے تو پھر کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. میں نے ناصر کاظمی کا وہ شعر آپ کو لکھوا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ کڑی دھوپ کا سفر ہے. اگر کڑی دھوپ مطلب سخت دھوپ ہے، گرمی کی دوپہر ہے اور اتنی شدید دھوپ ہے آج کل کا جو موسم جیسے ہوتا ہے، لیکن اگر محبوب کا خیال دل میں ہو تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں لگتی. تو اگلا شعر پڑھیں. یس سر. یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے. سرسر کیا ہے؟ سرسر تو سرسر کہتے ہیں تیز ہوا کو، آندھی کو. جھکڑ طوفانی ہوا کو کہا جاتا ہے. تباہی اور بربادی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مجازن. سرسر ایسی ہوا ہوتی ہے جو شدید تیز چل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے درخت وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہے سامنے آتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اسے سرسر کہتے ہیں. جکڑ کو بھی کہتے ہیں، جکڑ آپ کہتے ہیں پنجابی میں چکڑ. اور صبا کیا کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا. وہ ہوا، بالکل وہ ہوا جو باغ میں سے گزر کے آتی ہے، ہلکی ہلکی سی، دھیمی سی، جو اچھی لگتی ہے، جو خوشبودار بھی ہوتی ہے. صبا جو ہے وہ باغ میں سے گزر کے آنے والی ہوا ہوتی ہے. پورب سے چلنے والی ہوا بھی کہتے ہیں. اور پچھلی رات کو خاص طور پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ چلتی ہے. نسیم ساحری، اسے نسیم سحر بھی کہا جاتا ہے. نہایت لطیف خوشگوار ہوا ہوتی ہے جو باغ میں سے گزر کے آتی ہے اور جب خوشبو اپنے ساتھ لاتی ہے. اسی وجہ سے یہ جب کہیں سے گزرتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ باغ میں پھول کھلے ہوئے کہ نہیں کھلے ہوئے. وہ کیا شعر ہے کہ فسدا سے یارو صبا سے کت کہو، کہیں تو آج بہر خدا ذکر یار چلے. یہ فیض کا شعر ہے. یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا. دیار وفا، دیار کسے کہتے ہیں؟ کوچے، بستی، علاقے کو. یعنی کہ یہ وفا کے علاقے کا راستہ ہے. یعنی کہ یہ راستہ جو ہے وفا کی طرف جاتا ہے، محبت کی طرف جاتا ہے. اور جب وفا کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر تیز طوفان بھی جو ہے وہ صبا بن جاتا ہے. مفہوم یہ ہے اس کا. راہ وفا میں گرم ہوا، تیز ہوا، شدید طوفان باد نسیم بن جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ نسیم سحر صبا بن جاتی ہے اور یوں مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے کہ پچھلے شعر میں کہا ہے. یوں انسان کی ہر مصیبت، جیسے پیچھے کہا گیا نا، اسی سے اگلا یہ ربط والا شعر ہے کہ میں نے آپ کو مولانا حسرت موہانی کے بارے میں بتایا کہ زندگی کی امنگوں، جذبوں، عقیدتوں کے ترجمان ہیں. تو وہ عشق حقیقی بھی آپ کو ملے گا ان کی شاعری میں، عشق مجازی بھی ملے گا، حب وطن بھی ملے گی، محبوب حقیقی میں نے بتا دیا کہ محبوب حقیقی بھی ہے، محبوب مجازی بھی ہے. تو آپ دونوں طریقے سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ان کی محبت ہے وہ اپنا ان کا وطن تھا، وطن سے وہ بہت زیادہ عشق کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے اشعار بھی کہے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ انگریز جو ہے وہ وہاں سے چلے جائیں، لیکن تقسیم کرنے کے خلاف تھے وہ، کہ وہ راہ وفا کی مصیبتوں کو راحتوں میں بدلنے کا پہلے بھی کہا ہے، پچھلے شعر میں بھی، اس شعر میں بھی کہا ہے کہ وفا کی گلی، وفا کا کوچہ، وفا کی بستی کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس راستے میں تیز طوفان بھی ہو، جھکڑ بھی ہوں، آپ کے مخالف ہوائیں ہوں، وہ ہوائیں باد نسیم اور باد شمیم یعنی کہ صبا کا احساس دلاتی ہے. پریشانی جتنی انسان اٹھاتا ہے اس کے لیے اتنی ہی راحت کا باعث بنتی ہے. یہ راہ وفا کوئی آسان راستہ نہیں ہے.
बड़ा पुरखार है, मसाइब से भरा हुआ। जब जिंदगी में इंसान बहुत से मसाइब का सामना करता है और फिर कामयाब होता है जाकर, तो इंसान की जो कामयाबी का असल मजा है वो उसी में उसे मिलता है। अगर सीधे साधे आराम से बैठे बैठाए इंसान को बगैर किसी काम कर किए, बगैर किसी कोशिश किए कोई चीज मिल जाए तो इसको वो लुत्फ हासिल नहीं होता जो उसको तगदो करने के बाद दिली तौर पर खुशी जो होती है जो दिल में, वो उसी में होती है जब इंसान परेशानियों के बाद कोई चीज हासिल करता है। अगर एक गरीब आदमी के घर में अगर आप सोचे ना कि एक प्याला लेकर आता है वो बाजार से, या कोई बड़ी मेहनत के बाद बचत कर करके घर की कोई चीज बनाता है, तो वो उसे बार बार देखता है, बड़ी खुशी। अमीर को तो ये आता आराम से गया, ले उठा के ले आया, उसे इतनी कोई परेशानी नहीं चाहिए उससे, क्योंकि उसके पास दौलत है। लेकिन वो खुशी नहीं है जो गरीब को उस तरह मिलती है। मकसद आला और अरफा हो और वतन से वफा का मामला हो, किसी से भी अल्लाह से या अपने महबूब से वफा का मामला हो, तो इंसान अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग नहीं करता और उसकी राह में सख्तियाँ भी बर्दाश्त करता है। यही इस शेर में बयान किया हुआ है कि हसरत मोहानी भी बेनस्तुर यही बात उजागर कर रहे हैं कि आप वतन से आप इसे ले लें, अल्लाह से ले लें, या आप महबूब मजाजी से ले लें। तीनों मानों में यही है कि जो इंसान किसी से जिससे भी इश्क करता है उसे वहाँ की हर चीज़ प्यारी होती है, महबूब के रास्ते की हर चीज़ प्यारी होती है। अगर मिट्टी से प्यार है तो वह यहाँ का हर कांटा सुंबल और रेहान से, यानी कि खुशबूदार पौधों से, फूलों से बढ़कर है। और जब उसे काल कोठरी यानी कि कैद और बंद की सहूबतों में डाला जाता है, जैसे कि हसरत मोहानी के साथ भी हुआ है, तो इसका नफ्सियाती जिस्मानी तशद्दुद उन पर भी हुआ और उन्होंने जेल की सख्तियां कई बार बर्दाश्त की, एक बार नहीं की, लेकिन वो फिर भी अपने राह से नहीं हटे। वो बार बार जेल जाते थे और बार बार वो अपनी हथकड़ियों को वो यही समझते थे कि जेवर है ये हमारे लिए। तो वफा की राह में अपनी साबित कदमी और ईसार से ही अहले वफा ने कदम कदम यादगार बनाया है। अगर देखा जाए हमारी तारीख में तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आते वो देखें कि आतिश नमरूद में जिस तरह कूद पड़े थे, फिर ताइफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखिए कि अल्लाह ताला के इश्क में उन्होंने कौन कौन सी वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं की। वो वहाँ के गुंडों ने आप पर पत्थर बरसाए, आपके पाए मुबारक जो है वो लहू लहान हो गए, और लेकिन फिर भी, और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ अगर ज़हन में चले तो अल्लाह ताला के इश्क में उन्होंने अपने गले पर छुरी चिलवा ली। ये और अपने बेटे को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बान करने की कोशिश की अल्लाह के इश्क में, ये तो अल्लाह ताला ने फिर आगे से मौजज़ा दिखाया है। तो इसी तरह अगर आप महबूब मजाजी की तरफ चलें तो जनाब में जो कूद पड़ा था महवाल, या वो सोनी महवाल के कच्चे गड़े का याद होगा आपको। और इसी तरीके से तो कहीं भी चले, फरहाद को तरफ देख ले कि फरहाद ने नैदूद की नहर खोदने की कोशिश की, कोहकनी की, लेकिन ये सब जितनी भी तकालीफ और जितनी भी मसाइब बर्दाश्त की है, ये हर जितने भी मसाइब और परेशानियां हैं उन सब के लिए वजह सुकून बने। वो इत्मीनान से दुनिया में, चाहे अगर वो कामयाब नहीं भी हुए, यहाँ पर दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन उनके लिए दिल का इत्मीनान ही बहुत था। और यही इस शेर का मकसद है कि अल्लाह के रास्ते में, कोई भी इश्क के रास्ते में अगर कहीं भी निकलते हैं तो वहाँ की
کوئی بھی پریشانی ہے، جو طوفان ہے راستے کا، وہ بھی باد صبا لگتا ہے، کوئی پریشانی محسوس ہی نہیں ہوتی. تو یہ آج کا سبق تھا. بہت شکریہ بچوں.